یہ داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود، جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا؟ 3000 سالوں بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپا دیا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا، سنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنا شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ نمرود دنیا کے سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی اسیریا یا سمیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن ہر زمانے میں محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگمش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سمیری دیوتا مردوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کچھ نمرود کو آمن ہوتب کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل لفظ نمرود کی معنی ہے باغی یا بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب کا مسکین شہر بابل کے قریب اور کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہٰذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد میں موجود چیزیں خاکستر ہو گئی۔ آس پاس کے درخت جلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت و عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں موجود کچھ عقلمند اور بیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخرکار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا، اے نمرود، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت و طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں
उसकी सारी फौज फरार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत कर दिया जो नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद दर्द की शिद्दत से बेचैन हो गया। जब वो अपने हाथ से अपने सर पर मारता तो मच्छर कुछ देर के लिए बैठ जाता, यूं उसे भी आराम मिलता। कहते हैं कि जो शख्स भी नमरूद के दरबार में आता तो नमरूद उसे अपने हाथ का बोसा देने के बजाय उसके सर पर जूते के कई बार रसीद करने को कहता। नमरूद की यह हालत 40 साल तक रही और आखिरकार नमरूद जलील व खार होकर हलाक हो गया। कदीम सुमेरी किताबों और यासिर के सहीफे के मुताबिक नमरूद की बीवी का नाम समीरामिस था। समीरामिस से नमरूद का एक बेटा भी था जिसका नाम तामूस था। ये लोग शैतानी कुव्वतों के जेर असर थे जिन्हें किताबों में नापाक तस्लीस कहा गया है। उन्हें देवताओं के तौर पर बाबिल और सुमेरी लोग पूजते थे। आज भी दुनिया में मदर चाइल्ड वर्शिप मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ शक्लों की औरतों और उसके बच्चों की परस्तिश की जाती है। समीरामिस ने नमरूद के मरने के बाद ये दावा किया था कि तैमूज नमरूद का दूसरा जन्म है। समीरामिस ल्यूसीफर या इब्लीस की तरफ से भेजी गई एक बदरूह थी। दरअसल जब इब्लीस को खुदा के दरबार से निकाल दिया गया तो उसने जमीन पर शैतान और जिनों की एक अजीम फौज बनाई जो पहाड़ों, समंदरों और जजीरों में रहकर उसके इशारे पर काम किया करते थे। इब्लीस के उन्हीं चेलों में मादा जिनी, शयातीन और खबीस भी होती है जिन्हें बाबली और अशूरी लोग अफसून कहा करते थे। तूफान नूह के बाद इन मादा अफसून ने इंसानों के साथ राब्ता किया और उनसे ताल्लुक बनाए। समीरामिस भी एक अफसून थी जिसे ल्यूसीफर ने नमरूद की तरफ भेजा था। मुहक्किकीन का यह कहना है कि नमरूद जिस मीनार बाबिल की तामीर कर रहा था उसके पीछे भी समीरामिस ही थी जो उसे तमाम कामों की हिदायत देती थी। उसी मीनार के जरिए इस जमीन पर शैतान की पूजा की इब्तिदा हुई और शैतानी तंजीम वजूद में आई। जब लोग बाबिल से निकलकर दूसरे इलाकों में बसे तो अलग अलग ज़बान बोलने की वजह से लोगों ने समीरामिस और उसके बेटे तामूस को मुख्तलिफ नामों से पुकारा और फिर उनके बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। कदीम ईरान और यूनानी किताबों में समीरामिस को एक देवी की हैसियत से पेश किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम की आमद से कबल मुशरिकीन मक्का हुबल नामी एक बुत की पूजा किया करते थे जो काबे में रखा गया था। ये हुबल तामूस ही था, जबकि मुख्तलिफ अहले इल्म समीरामिस को कदीम भारत की देवियों से भी जोड़ते हैं। नमरूद ही इस जमीन पर सबसे पहली हालूत शुदा लाश थी जिसका मम्मी बनाया गया था। दरअसल समीरामिस ने लोगों को यह अकीदा पढ़ाया था कि नमरूद दोबारा जीकर उठेगा और वो एक दिन वापस आएगा। दुनिया की पहली मम्मी नमरूद ही था जिसकी मम्मी हजारों साल तक दुनिया से रूपोश रही। 20वीं सदी के शुरू में पूरी फ्री मेशनरी आसार कदीमा के नाम पर पूरे मिस्र का रेगिस्तान छान बैठी थी मगर उसे तलाश करने में नाकाम रही। आखिरकार मिस्री आसार कदीमा के माहिर डॉक्टर ज़हीरी हवास ने नमरूद का मकबरा खोज निकाला, लेकिन सारी मेहनत के बाद सिर्फ ये मिला कि वो एक नकली मकबरा था और उससे एक शाही तख्ती मिली जिसमें अशूरी जबान में नमरूद की असल कब्र का पता लिखा था। उस तख्ती की रहनुमाई में दोबारा से बाबिल का रुख किया गया जो आज के जमाने का इराक है। उस वक्त इराक पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। इन 2002 में जैसे ही नमरूद के मकबरे के आसार मिले तो पूरे फ्री मेशनरी में हलचल मच गई। फ्री मेशनरी को इस बारे में मुकम्मल इल्म था क्योंकि नमरूद की लाश उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया उसमें नमरूद का मकबरा ही अमेरिका फौज का असल हदफ था क्योंकि फ्री मेशनरी के मुताबिक नमरूद उनका मसीहा था और वहीं से उसे दोबारा जीकर उठना था। आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा एन उसी मकबरे के ऊपर मौजूद है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक जब नमरूद का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो उसमें सुमेरी बादशाह गिलगमिश और नमरूद की लाश अपनी सही और असल हालत में मौजूद थी। कुछ कारकुनों ने उसी वक्त उसकी लाइव वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया जिसे बहुत तेजी के साथ यूट्यूब और दीगर सोशल साइट से रिमूव करवा दिया गया। कहते हैं कि नमरूद के लाश को फ्री मेसन्स की खुफिया तंजीम ने वहां से बरामद किया और उसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मम्मी के इस दरियाफ्त की खबर खुफिया रखी गई और सरकारी सतह पर इस खबर को छुपा दिया गया। नमरूद के लाश का क्या हुआ और अब कहाँ है यह कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का दावा यह है कि उसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि बाज़ लोगों का यह ख्याल है कि यह लाश अब भी उसी मकबरे में मौजूद है जहां अमेरिकी फौजी अड्डा कायम है और उसकी हिफाजत हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ की जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।